ഇവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ്. കുഞ്ഞിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒത്തിരി പുറകോട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ സാക്ഷ്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. என்னோட பிள்ளை படிப்புல கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப இப்போ தொடர்ந்து அவளை சபைக்குள்ள கொண்டு வந்து அவளை ஜெபிப்பதற்காக நான் அநேக நாட்கள் அங்கே கொண்டு வந்து நான் நிறுத்தி வைப்பேன். ஒரு சமயத்துல அப்பா அச்சன் கூப்பிட்டு தெய்வம் பிள்ளைக்கு உயர்ச்சி மேல உயர்ச்சி தருது, நல்ல போல படிக்கும், நல்ல ஞானத்தை கொடுக்குறாரு கடவுள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அச்சன் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி அந்த வார்த்தை நிறைவேறிச்சு. அவ கிளாஸ்ல இப்ப நல்லா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கிறா. எல்லாத்துலயும் எந்தெந்த பாடத்துல குறைவா இருந்தாலும் எல்லாத்துலயும் தெய்வம் முதல் மார்க் எடுக்க தெய்வம் உதவி செஞ்சாரு. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ചെയ്തേ. ഒത്തിരി പുറകോട്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആകുന്ന നിലവാരത്തിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തി. எனக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் சொன்னாங்க, இந்த வருஷம் தெய்வம் உனக்கு ஒரு தாக்கோல் தருது தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் சொன்னாங்க. அது மாதிரி எனக்கு ஒரு கடை ஒன்று கிடைக்க தெய்வம் உதவி செஞ்சாங்க. அதுபோல எனக்கு கடந்த வாரம் நான் சபையில இருக்கும்போது அச்சை என்னை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாரு. சகி தெய்வம் உனக்கு உயர்ச்சி மேல உயர்ச்சி தருந்துண்டு அப்படின்னு சொல்லி அச்சை எனக்கு பிரார்த்தனையில சொன்னாங்க. நான் அந்த வசனத்தின்படி நான் முட்டுக்குத்தி அழுது ஜெபம் பண்ணேன். ஏசப்பா எனக்கு என்னுடைய தொழில் ரீதியிலும் என்னுடைய பிசினஸ் காரியத்திலும் தெய்வம் எனக்கு உயர்ச்சி நான் தெய்வம் சொன்ன அதே மாதிரி 2 நாளையில நான் எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்தேன், எவ்வளவு பாடுகள் இருந்தாலும் கூட தெய்வம் அந்த வாக்குத்தத்தின்படி அச்சன் சொன்ன அந்த வார்த்தை நிறைவேறும்படி எனக்கு மறுபடியுமாக தெய்வம் தாக்கோல் கொடுத்தது மாதிரியே என்னுடைய பிசினஸையும் உயர்ச்சியில தெய்வம் கொடுத்தாரு. இப்படி ஒவ்வொரு அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் எனக்கு தெய்வம் அச்சன் மூலமாவும் அம்மா மூலியமா வெளிப்படுத்தின இந்த சபைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய சாட்சியின் மூலம் தெய்வம் நிறுத்தின ദൈവക്ക് അവർ കോടാനും കൊടി സ്തോത്രം. ലൈഫിലും കർത്താവ് ബിസിനസ്സിലെല്ലാം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഉയർത്തി, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെല്ലാം കർത്താവ് ഉയർത്തി. യേശു ഇതേ അത്ഭുതം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശു അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തെ കൊടുക്കും, അറിവ് കൊടുക്കും. അധികമായിട്ട് യേശു അവർ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. அப்ப பாருங்க, நம்ம இழுத்து விடுகிற மூச்சு கூட அப்பா வகை. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് അപ്പായെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ട്? അപ്പാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് ആസ്വദിപ്പാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആരോഗ്യം അപ്പാ തരണം, പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പാ തരണം, എല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വേണം? അപ്പായുടെ അടുത്തുനിന്ന്. പക്ഷെ എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യും? நீங்க சம்மதிப்பீங்களா? ஹல்லேலூயா. ஆனால் அந்த அப்பா நல்ல அப்பா, எதுலேயுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்கல. போகணுமா தம்பி, நீ நல்லா போய் என்ன பண்ணிட்டு வா, എൻജോയ് பண்ணானா? ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്കൊരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റുവേ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് இந்த இளைய குமாரன் போய் அங்கே என்ன பண்ண, அங்கே போய் அவனுக்கு அப்போ அங்கே மைட்டி ஃபேமின் சொன்னால் என்ன, எப்படி உள்ள பஞ்சம்? கடினமான பஞ்சம். ஆனால் இவனுக்கு முதல்ல இதெல்லாம் புரிய வரல. ஏன் சொன்னால் இவன் ஆல்ரெடி எப்படி தான் போயிருக்கிறான், கொஞ்சம் செல்வத்தோடு தான் போயிருக்கிறான். அங்கே போன உடனே അവിടെ ഇരിക്കുന്നവനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവൻ്റെ ചെലവിൽ അങ്ങോട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. കടേസിൽ அந்த தேசத்தில் கடினமான ஒரு பஞ்சம் என்று சொல்கிறது. പറഞ്ഞേ, കഠിനமான. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. ഇത് ഈ വേൾഡിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അമേൻ. உலகம் ஒரு கடினமான பஞ்சத்தை காண போகிறது. ஹல்லேலூயா. சமாதானத்துக்கு பஞ்சம், அன்புக்கு பஞ்சம், சந்தோஷத்துக்கு பஞ்சம், அமேன், உறவுகளுக்கு பஞ்சம், ஹல்லேலூயா, ஐக்கியத்துக்கு பஞ்சம். இப்படி ஒரு பஞ்ச சீசன் அமேன் உலகத்தில் ஆல்ரெடி இருக்கிறது. ஆனால் அது കഠിനமாக പോകുന്നത്. 2024 ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ 23-നേക്കാളും ക്ഷാമം അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തതൊന്ന് പറഞ്ഞേ, അത് ഇനി മനസ്സിലാകാൻ ഇച്ചിരി കുറച്ച് പേരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേ. நீ பார்த்துருக்கிற அந்த உலகத்தில் இனி பஞ்சம்தான் வரப்போகுது. அங்கே நீ எதையும் எதிர்பார்க்காத, നേരെ அப்பா வீட்டுக்கு திரும்ப. ഹല്ലേലൂയ. യൂത്തൊക്കെ കേട്ടോ? എന്താ കേട്ടെ? നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വേൾഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന്. നിങ്ങളെയും കൂടെ സഖ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിട്ട് നിങ്ങളെ വിടത്തേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ.
ஆனா ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க அன்பானவர்களே, அந்த நேரத்தில் வசனம் என்ன சொல்கிறது? இப்படி பஞ்சம் வந்திருக்கும் போது இவன் இந்த இளைய குமாரன், he is the citizen of father's house, இல்லாவிட்டால் தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கிற ஒரு பௌரன். அதல்ல இதை പറയുന്നേ. ஹல்லேலூயா. அதுதான் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் சொல்கிறது. நம்முடைய குடியிருப்பு எங்கே இருக்கிறது? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் உண்டு. ஹல்லேலூயா. அப்ப நம்முடைய குடியிருப்பு எங்க இருக்குது? ഒന്നോടെ പറഞ്ഞേ, കേട്ടില്ല. சொல்லுங்க, என்னுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളതെല്ലാം എവിടെന്നാ വരുന്നേ? எங்கே இருந்து வரும்? அமேன். உங்களுக்கு வர வேண்டியதெல்லாம் பரலோகத்திலிருந்து வரும். ஆனா இப்பொழுது வசனம் சொல்கிறது, இவனுக்கு ஒரு பஞ்சம் வந்த முதல் காலத்தில் அப்பா விட எல்லாம் அவன் நினைக்கல. அங்கே இருக்கிற ஒரு சிட்டிசன், பௌரன், அங்கே போய் அவன் என்ன செய்கிறான்? சாண்டு கொள்கிறான். ஹல்லேலூயா. இது வரைக்கும் அவன் சொத்தை எல்லாம் கூட என்ஜாய் பண்ணவன் இப்ப என்ன பண்றான் தெரியுமா? அவன் நேரா கைப்பிடிச்சு எங்க கொண்டு வந்து விடுகிறான்? എവിടെ കൊണ്ടാ വിടുന്നേ? அப்பா வீட்டுக்கு கொண்டு விடுறானா? എവിടെ கொண்டு விட்டு? பன்னிய மேய்ക്കാൻ. ஹல்லேலூயா. கவனிங்க அன்பானவர்களே, இந்த உலகம் உன் மீது தயவு பாராட்டும் இரக்கம் பாராட்டும் கொஞ்சம் கூட நினைக்க வேண்டாம். இருக்கிற சிச்சுவேஷனை விட உன்னுடைய சிச்சுவேஷனை வேர்ஸ்டாக மாற்றி விடுவதுதான் உலகம் என்று சொல்வது. எத்தனை பேருக்கு മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ஹல்லேலூயா. இப்ப பஞ்சம் மட்டும்தான் இருந்தது, கடைசியில உன்னுடைய பதவியை என்னவாக மாற்றி விடுகிறான்? பன்னிகளை மேய்ക്കുന്ന. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உலகத்திலே இருந்து அமேன் எந்த தயவு இரக்கத்தையும் எதிர்பாராதே. உலகம் ஒருபோதும் உன் மீது தயவு பாராட்டுவதில்லை. இப்ப ഞാൻ ചോദിക്കാം, എന്താ റീസൺ சொல்லவா? You are not the citizen of that country. Your citizenship is in heaven. ഹല്ലേലൂയ. ഉன்னுடைய കുടിയിരിപ്പ് പരലോകത്തിൽ ഇരുപ്പതിനാല് ഒരിക്കലും 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 ലോകത്തിന് നിന്നെ സഹായിപ്പാനോ ലോകത്തിന് നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാനോ ആമേൻ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും നന്മ നിനക്ക് തരുവാനോ കഴിയത്തില്ല. ഇത് ശരിയാണോ? നിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ട് ആമേൻ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിനകത്ത് നിനക്കായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? വേൾഡ് സിസ്റ്റം പറയുന്നോ? ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാ ഇവിടെ വരുന്ന ബംഗാളിയെ നേപ്പാളിയെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകാരന് നമ്മളെ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാറില്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അടുത്ത കൺട്രിയോ ദേശത്തിലുള്ളവരോട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇன்றைக்கு புரிந்து கொள்ளுங்க. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் உண்டு. ஹல்லேலூயா. அதனால வரும் நாட்களில் உலகத்தில் இருந்து ஏதாவது நன்மை ஈவு இரக்கம் தயவு உலகத்தில் இருந்து இந்த பதவியில் இருந்து அடுத்த பதவிக்கெல்லாம் போக ஆமென் தேவனுடைய பிள்ளை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். நிச்சயமாகவே இருக்கிறதையும் இழந்துதான் நாம் நிற்போம். നിങ്ങളോടുള്ള ദൂത, നമ്മളോടുള്ള ദൂത. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ 2024 ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു റെവലേഷൻ വേണം. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിലും അത് ലോകത്തിൽ നിന്നല്ല. എനിക്ക് വരുവാനുള്ളത് സകലം എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ, എൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് വരുവാനുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തதாக பாருங்க. ஆமென். அங்கே சொல்கிறது அந்த ആ പന്നി തിന്നുന്ന ആ ഫുഡെങ്കിലും അവൻ തിന്നാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആശപ്പെട്ട. ആനാൽ എന്ത് ചെയ്താ? പന്നി കൊടുത്തില്ലെന്നല്ല, പന്നിക്കെങ്കിലും ഇച്ചിരി മനസാക്ഷിയുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പറയാ അവർ അവന് കൊടുത്തില്ല. എപ്പടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിൽ ഇരുന്ന ഒരുവനാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കണം അമ്മേൻ ലോകത്തിലോട്ട് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രസൻസ് വിട്ട് പോയിട്ട് അമ്മേൻ ഇതുപോലൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ഒരു പന്നിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ പോലും ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം എത്രമാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ சொல்றது மாதிரி എല്ലാം ഇല്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ചിലവാകുമ്പോൾ അറിയാം. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு எழுந்த அப்பா வீட்டுக்கு வர எத்தனை பேர் மனதாக இருக்கிறீங்க? അമ്മേൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ എത്ര പേർക്കുന്നൊരു മനസ്സുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേൻ ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗവനിങ് അപ്പടി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു പന്നിയുടെ വില പോലും എനിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോൾ വചനം പറയാം. വചനം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഹി കെയിം ടു ഹിംസെൽഫ്. അവൻ അവനെയേ പാർക്കുറാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ അവനെയേ പാർക്കുമ്പോൾ താൻ അവൻ പുരിയത്, അയ്യോ എനിക്കൊരപ്പനുണ്ട്,
എനിക്കൊരപ്പൻ്റെ വീടുണ്ട്, അവിടെയുള്ള കൂലിക്കാർ പോലും തിന്നു മിച്ചം വയ്ക്കുന്നു. എന്ത് നല്ലൊരു രാജ്യം. ഹല്ലേലൂയ. யாருங்க இந்த காலத்தில் കൂലിക്കാരர்களுக்கு സാപ്പിട്ട് അമ്മ മിച്ചം വയ്ക്കുന്ന അളവൊക്കെ കൊടുക്കരുത്? അങ്ങനെ ലോകം ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് കൂലിക്കാർ പോലും തിന്നിട്ട് മിച്ചം വെക്കുന്ന അത്ര അമ്മ അനുഗ്രഹീതമായൊരു രാജ്യത്തിനകത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. അവൻ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണേ. അമേൻ. അത് മിസ്തോസ് അല്ലെ, നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ മിസ്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി വേജസ്, അണ്ടൻ്റെയ കൂലി. മിസ്തിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂലി വാங்குறவங்க. கூலி வாங்குறவங்களுக்கு அதிகமாக எதையுமே கொடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை, அளவு சாப்பாடு. ஹல்லேலூயா. ஆனால் அவ சிந்திக்கிறா, என்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டுக்குள் கூலிக்காரர்கள் சாப்பிட்டு மிச்சம் வைக்கிறார்களே. അങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അമ്മേൻ പന്നിക്ക് തരുന്നത് പോലും എനിക്ക് തരുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് എത്ര നല്ലവൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ சொல்கிறான், ഞാൻ எழுந்து என்னுடைய அமேன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போய் நான் சொல்வேன், அப்பா உன்னுடைய பிள்ளை உன்னுடைய குமாரன் என்று அழைக்க இனி நான் பாத்திரன் அல்ல. ஆனா என்ன செய்யணும்? ஒரு கூலிக்காரனாவது என்ன செய்ய வேண்டாம், அக்செப்ட் செய்யணும். ஹல்லேலூயா. பாருங்க அன்பானவர்களே, ஹல்லேலூயா. அமேன். அந்த இடத்துல சொல்கிறது, யாரும் അവനെ അപ്പ എന്നെ പണവില്ല. ഓരോ കൂലിക്കാരെയായിട്ട് ഓരോ ദിവസം വിട്ടോണ്ടിരിക്കാം. മോൻ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ, ഇവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ജനറേഷനിൽ ഒത്തിരി പേരുടെ പരാതി എന്താണ്? ഞാൻ പോയിട്ട് ആരും എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് ആരും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഒരാവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ മക്കളല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പനെ കുറിച്ചൊരു ബോധ്യമില്ലേ? അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ആരും അന്വേഷിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് സുബോധം വന്നാൽ നിനക്ക് തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുവാനുള്ള ഒരു ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് ഓൾറെഡി അമേൻ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ഇത് പുരികരുത്? ഹല്ലേലൂയ. இந்த இடத்துல பக்கத்துக்கு பார்த்து சொல்லுங்க, ആരും നിന്നെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് മടക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നിന്റെ തീരുമാനമാണ്. നീ പറയണം, ഐ വിൽ അറൈസ് ആൻഡ് വാക്ക് ടു മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ്. ഹല്ലേലൂയ. இந்த பிற்பகல் எத்தனை பேர் அப்படி சொல்றீங்க, நான் எழுந்து என்னுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்புகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാന്നറിയാമോ? നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. മൊത്തമായല്ല എന്നെ പണ്ടല്ലേ അങ്ങ് പോകവില്ല. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? கொஞ்சம் கொஞ்சம் காரியம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വിസിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ ജീസസ്. അവസാനം ലോത്ത് കൂടാരം അടിച്ച പോലെ ആവരുത്. ഹല്ലേലൂയ. கவனிங்க பானவர்களே, முழுக்க உங்களுடைய கவனத்தை தெய்வ ராஜ்யத்துக்கு நேராக திருப்பும்படியாக தான் கர்த்தர் மெய்யாகவே உங்களை குறித்து வாஞ்சிப்பது. அமேன். ஹல்லேலூய. ஒரு பொருளாதார தேவை வரும்போது அங்க யாரடா இருக்கிறா? ஹல்லேலூயா. அமேன் ஜீசஸ். ஒரு பிரச்சனை வரும்போது எப்படிடா அது சால்வ் பண்ணலாம், யாரை போய் நம்ம ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு பிடிக்கலாம்? ஹல்லேலூயா. அமேன். இந்த பிற்பகல் சொல்லுங்க, அமேன், உலகம் எனக்கு தர எதுவுமே இல்லை, எனக்கு தேவையானது எல்லாம் என் தகப்பன் வீட்டில். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இந்த பிற்பகல் சொல்வீங்க, நான் எழுந்து என்னுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு போகிறேன்? ஹல்லேலூயா. அமேன். ஏதாவது இழந்து போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிந்தனை யாருக்காவது இருக்குதா? പഴയ അഭിഷേകം, പഴയ നന്മകൾ, പഴയ ആശീർവാദം, പഴയ സുതന്ത്രം, എന്തെങ്കിലും നഷ്ടബോധത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേൻ ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ്. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വെച്ച് പറയണം, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അതിനാരും ഒരു പ്രവാചകനും നിങ്ങളുടെ തലയെ കൈവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു അപ്പോസ്തലന് നിങ്ങൾക്ക് അമേൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ തിരിച്ചും അവിടെ പുത്രൻ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവൻ சொல்றான், ഐ എം നോട്ട് വർതി, ഞാൻ പാത്തിരൻ അല്ല. അവൻ சொல்றது എന്നത്, ഞാൻ പാത്തിരൻ അല്ല. ശരിയാ, അവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പൊക്കെ നോക്കിയാ അങ്ങനെയാ. பாருங்க, இவன் திருப்பி போய் என்ன சொல்கிறாப்பா, உமக்கு விரோதமாக, பரலோகத்துக்கு விரோதமாக அமேன் ஹல்லேலூயா நான் என்ன பண்ணேன்? பாவம் செய்தேன். ஹல்லேலூயா. ஆனால் பாருங்க, நான் இப்போது உம்முடைய பிள்ளை என்று அழைக்கப்பட பாத்திரன் அல்ல. இது சொன்ன உடனே அன்பா இருக்கிற அப்பா சொன்ன என்ன பண்ணணும்? திருப்பி என்ன சொல்லணும்? டேய் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதடா, நீ இப்போவுமே எனக்கு என்னதான் செல்ல
പിള്ളை அப்படி தானே சொல்லணும். പക്ഷെ അപ്പ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ. അപ്പ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ മോനെ, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, ഞാൻ നിന്നെ മറുപടി എന്ത് ചെയ്യും, മകനാകവേ എന്നെ പണുകരേൻ, ഏറ്റുകൊള്ളുകരേൻ, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു, പോയി മേൽത്തരമായ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നവനെ சொல்லுங்க, மேன்மையான பெஸ்ட் ராப். ஹalleluya அப்படின்னு சொன்னா அமேன், ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். அதுதான் அதனுடைய கிரேக்கிய வேர்டினுடைய அர்த்தம். பெஸ்ட் ராப் அப்படின்னு சொன்னா வீட்ல இருக்கிறதே ஃபர்ஸ்ட் ராப் அப்படின்னு சொன்னா பெஸ்டா இருக்கிறது. ஹalleluya அமேன். கவனிங்க அன்பானவர்களே, அப்பா யூ ஆர் நாட் வர்தின்னு சொல்லவில்லை. அமேன். அப்பா இல்ல மகனே நீ என்னுடைய நேசகுமார் என்று எதுவுமே சொல்லவில்லை. அப்பா சொன்னாரு, அமேன், சீக்கிரமாக அவனை கொண்டு வந்த சிறந்த அங்கி அணிவீங்க, அவனுடைய காலுக்கு செருப்பை போடுங்கள், அவனுடைய கைக்கு மோதிரத்தை போடுங்கள். அம்மேன். என்னதா തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ, കൊഴുത്ത കഞ്ചൈ, ഇതെല്ലാം അപ്പ പറയുമ്പോ ഇവന് മനസ്സിലായി, അമ്മേൻ കൂലിക്കാരനായിട്ടല്ല, പിന്നെയും എന്നെ മകനായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. இன்னைக்கு சொல்கிறேன், அப்பா ஏதோ சொல்லி உங்களை ஆறுதல் படுத்தி, அமேன், அதொன்னும் அல்ல. நீ எதெல்லாம் இழந்தாயோ ஒவ்வொன்றும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ரிஸ்டோர் பண்ணி அப்பா உன்னை நேசிக்கிறார். மறுபடியும் அவனை இழந்த ஸ்தானத்துக்கே உன்னை பிதாவானவர் அமர பண்ண வாஞ்சிக்கிறார். இதுதான் அப்பா இந்த பிற்பகல் சொல்கிறது. നീ എന്താണോ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്, ഹല്ലേലൂയ, അത് അമ്മേ നിന്നെ തിരിച്ചും അണിയിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നീ പ്രിയ മകനാണെന്നുള്ളത് അപ്പ അമ്മൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേരൊന്ന് പറയും, ഹല്ലേലൂയ അമ്മേ ഇനി ഞാൻ നഷ്ടബോധത്തിലല്ല, അമ്മേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനമാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവ വന്ന് പറയുന്ന, ഇവ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, പിതാവേ ഞാൻ അങ്ങേക്കും സ്വർഗത്തിനും നേരായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം ഇതാ, അപ്പാ ഉമക്കും പരലോകത്തുക്കും വിരോധமாக ഞാൻ പാവം ചെയ്തേൻ. ഓക്കെ, അപ്പാ കിട്ട പാവം ചെയ്താ ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? അപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോ, நசிப்பிச்சு കളഞ്ഞു. ஆனா இவர் எந்த இடத்துல சொல்கிற ஒரு வார்த்தை கூட இருக்கிறது, பரலோகத்துக்கும் விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன். എന്താ സ്വർഗത്തിനും വിരോധമായിട്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. அன்பானவர்களே, ஹல்லேலூயா, அமேன். நாம் ஒருவன் அமேன் தவறி போகும்போது அமேன் நமக்காக ஏங்குகிற ஒரு பரலோகம் ஒன்றுണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, അമേൻ ജീസസ്. ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് അമേൻ വീണ്ടും ജനിച്ച നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ വിലയേറിയവരാ. ഹല്ലേലൂയ. അതുമാത്രമല്ല അമേൻ ദൈവമക്കളെ, അമേൻ നാം നമ്മുടെ റൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, നാം മെയ്യാകവേ അമേൻ செய்ய வேண்டிய നമ്മുടെ പദവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് செய்ய வேண்டியதை செய்யும்போது அது மெய்யாகவே பரலோகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமும் சுதந்திரமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, അമേൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുവൻ തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ അത് മെയ്യാകവേ പരലോകത്തുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടமாக இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയണം. അമേൻ. നമ്മൾ ഓരോ തവണയും വേൾഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഒവ്വൊരു തടവയും ഉലകത്തെ ഫോക്കസ് പണ്ണുമ്പോൾ അത് പരലോകത്തുക്ക് മികപ്പെരിയ നഷ്ടം, പരലോകത്തുക്ക് അത് ചില ഇളപ്പുകൾ എന്ന് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ പുരിந்து കൊള്ളുക. സഭയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കെയർലെസ്സാ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അവരുണ്ടല്ലോ ഇവരുണ്ടല്ലോ ഇവരെല്ലാം ചെയ്തോളുമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ஆனால் ஒன்று கவனித்துக்கோங்க, அம்மே நீங்க அலட்சியமாக இருக்கும்போது அது பரலோகத்துக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம். ഹല്ലേലൂയ. നീ കെയർലെസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നീ മുഖാന്തരം സ്വർഗം എന്ത് നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ? നിനക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയ രക്തത്തെ അമ്മേ നീ കുറവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തിനത് നഷ്ടമാ. ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. ഇന്നേക്ക് തിരുമ്പി വരുമ്പോൾ சொல்லணும், ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗത്തിന് ഞാൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തെ നികത്തുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണം. എത്ര പേരത് சொல்வீங்க? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. அப்ப கவனிங்க அன்பானவர்களே, அமேன் ஜீசஸ் திரும்பி வரும்போது அப்பா மேன்மையானதை எல்லாம் மறுபடியும் இவனுக்கு அணிவிக்கிறார். എല്ലാം പറയാൻ സമയമില്ല, ബെസ്റ്റ് റോബ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. கவனிங்க, அது சொல்லும் போது ஐசாயா இவ்விதமாக சொல்கிறது. 61வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே ஒரு மணவாளன் തന്നെ താൻ അണിവിത്തുக் കൊള്ളുന്നത് പോലെ അലങ്കരിപ്പത് പോലവേ മണവാളി ആഭരണങ്ങളാൽ ഇല്ല തന്നെ താൻ
அலங்கரித்துக் கொள்வது போலேயும் அவர் உன்னை ரட்சிப்பு என்று வஸ்திரத்தை அணிவித்து நீதி என்றும் അങ്കിയെ അണിവിக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു, സ്വർഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മേൽത്തരമായ ഗാർമെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ? என்ன சொல்றாரு? என்ன வஸ்திரம்? என்ன வஸ்திரம் சொன்னாங்க அப்பா? விசேஷ வஸ்திரம், பெஸ்ட் ரோப். ஹalleluya. பாருங்க, அமேன். பரலோகத்தினுடைய மிகப்பெரிய வஸ்திரம் தான் ரட்சிப்பினுடைய வஸ்திரம். ஹalleluya. அமேன். பரலோகத்தினுடைய மிக சிறந்த அங்கிதான் நீதியினுடைய அங்கி. ஹalleluya. எத்தனை பேர் அந்த வஸ்திரத்தை அணிந்திருக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் அந்த ரட்சிப்பினுடைய வஸ்திரத்தை அணிந்திருக்கிறீங்க? അയ്യോ, ബാക്കി എല്ലാവരും സ്പിരിച്വൽ നിർവ്വാണത്തിലൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അമ്മേ, ഞാൻ രക്ഷിപ്പിനുடைய വസ്ത്രത്തെ അണിந்திருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. നീതിയെന്നും അങ്കി ഉടുത്തിருக்கிறேன். ഹെവന്റെ ബെസ്റ്റ് ഡ്രസ് ഏതാണെന്നറിയാമോ? சொல்லுங்க, ரட்சிப்பினுடைய வஸ்திரமும் நீதியினுடைய அங்கியும். ஹalleluya. இதை விட சிறந்ததான வஸ்திரம் பரலோகத்தில் இல்லை. திரும்பி வந்திருக்கிற உங்களுக்கு அணிவித்திருக்கிறத சொல்லுங்க, ரட்சிப்பினுடைய வஸ்திரத்தினால் அப்பா என்னை அணிவித்திருக்கிறார், നീതിയിനുடைய അങ്കിനാൽ അപ്പ എന്നെ ഉടുത്തു വിത്തിരിക്കറേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ വിലയൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. ഉലകത്തിലെ കോടി 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 കൊടുത്താലും ശരി, இந்த രക്ഷിപ്പിനുடைய വസ്ത്രമും വാങ്ങ മുടിയുവതില്ല. അമ്മേൻ, இந்த നീതിയിനുடைய അങ്കിയെയും വാങ്ങ മുടിയുവതില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു നെയ്ത്തുകാരനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അമേൻ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ അത് ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി പറയാം. ഒരു ദിവസം അമേൻ, ഒരു മനോരമ പേജിനകത്ത് മോദിജി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സിന്റെ വില ഇട്ടിട്ട് 6 കോടി. ഹല്ലേലൂയ. ആ വില ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവർക്ക് തെറ്റി. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. അമേൻ. മോസ്റ്റ് പ്രിഷ്യസ് ആണ് വസ്ത്രം അണിந்திருக்கிற நபர் அது நான் தான். அப்பா எனக்கு ரட்சிப்பினுடைய வஸ்திரத்தை அணிவித்து நீதி என்னும் அங்கியே உடுக்க வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? சுயநீதி என்றதான வஸ்திரத்தை எடுத்து போட பார்ப்போம். அப்பா தருന്ന அங்கிയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, சுயநீதி എന്നതാണ് വസ്ത്രത്തെ എടുത്തിട്ട് ഇത് நல்லா இருக்கிறா. ഹല്ലേലൂയ. പക്കത്തിൽ പാരുங்க, നിന്റെ സുയനീതിയുടെ വസ്ത്രം അവിടെ ഒരു വിലയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അത് ഇവിടെ നിനക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അപ്പൻ തരുന്ന ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ അലക്കി വെളുപ്പിച്ച രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം, ഹല്ലേലൂയ, அந்த நீதியினுடைய அங்கி, அது அணிந்த நீதான் பரலோகத்தில் மிக அமேன் விலையுள்ள நபர் என்று சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരുവൻ്റെ ഡ്രസ് കോഡ് കൊണ്ട് അവൻ എത്ര വിലയുള്ളവനാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ? അമ്മേൻ, എന്താ സ്വർഗത്തിന് ഇത്ര വലിയ നഷ്ടമെന്ന്, സ്വർഗത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്നറിയാമോ? സ്വർഗം ഏറ്റവും വിലയുള്ളത് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടത്. അമ്മേൻ, ഇപ്പൊ വരുമ്പോ രണ്ടും കാണാനില്ല. അപ്പൊ അവൻ പറയാ, അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്തു. ഇന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ. അമ്മേൻ, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 2 വസ്ത്രത്തെയും, രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം, നീതിയുടെ അങ്കി, ഇത് എന്ത് വന്നാലും ശരി, ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇതോടുകൂടെ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് பண்ண மாட்டேன். இதை நான் பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்வேன். ஹல்லேலூயா. ஏன் தெரியுமா? இது ஒருபோதும் லோகத்தில் நமக்கு விலைக்கு வாங்க பற்றത്തില്ല. ஹல்லேலூயா. அது மட்டுമല്ല, நம்ம பார்த்தோம், മണവാളൻ തന്നെത്താൻ അലങ്കരിക്കുന്നത് പോലെയും മണവാട്ടി അമേൻ തന്നെ വിശേഷവിധമായ ആഭരണങ്ങളാൽ അണിയിക്കുന്നത് പോലെയും അവൻ നിന്നെ രക്ഷാവസ്ത്രം അണിയിച്ച് നീതിയുടെ അങ്കി ഉടുപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഏതോട് ഒപ്പിട്ട് പേസുகிறது? ஒரு விவாகத்தோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறது. ஹல்லேலூயா. நீங்க சொல்லுங்க, மிகப்பெரிய விலையுள்ள வஸ்திரங்கள் நீங்க எப்போ அணிந்து நிற்க வாஞ்சிப்பீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ്. യേശു ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതം നമുക്കിപ്പോ കേൾക്കാം. അവന്റെ പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? രാംകുട്ടി എന്നാണ് ബ്രദറിന്റെ പേര്. എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തേ? பிரதர் சொல்றது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, லாஸ்ட் மீட்டிங்க்கு பிரதர் வந்தாங்க. பிரதர் வந்தப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே பிரதருக்கு வசனம் சொன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கேட்கும், ஆனா கிளியர் ஆகாது. லாஸ்ட் மீட்டிங் வந்தப்போ பாஸ்டர் பிரதரோட காதுல கை வச்சு பாஸ்டர் வந்து ஜெபிச்சாங்களாம். ஜெபிச்சப்போ பிரதருக்கு வந்து லாஸ்ட் மீட்டிங்ல காது திறந்துருச்சு. அப்போ இப்போ வந்து வசனம் கேட்க. എത്ര വർഷമായിട്ട് കാത് കേൾക്കത്തില്ല? 3 വർഷം. 3 വർഷമായിട്ട് കാത് കേൾക്കത്തില്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രയറിന് ഇവിടെ വന്നു, ഞങ്ങൾ കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ലാതെ തന്നെ യേശു പരിപൂർണമായി സൗഖ്യമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ യേശു എത്ര നല്ലവനാ.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും രോഗത്താൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നവരാണ്, ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുക. എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും ഈ സമയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സൗഖ്യമാവുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.